जय जगन्नाथ नमस्कार समस्त को पाखापाखि बहुत दिन पर आज आसवा इच्छा है आपण मान सहित किसी विषय आलोचना करने विगत किछ दिन है आपण मैंने देखुवे साधारण आमर प्राथमिक शिक्षक भाई मानकर आंदोलन दुर्बार आंदोलन पाखापाखि 30 ରୁ 40 हजार शिक्षक भुवनेश्वर उपस्थित थे 5 दिन निजर एकतार परिचय देले जहाँफल सरकार मुंड बेतरा कारण है विभिन्न कथा कही से घोड़ा को चाहिए तथापि से निज जिद्रे अटल रहिले लड़ाई कले गोटे निर्यास आसिक पहुँची जाती एवं स्कीमेटिक भाई भाई मैंने काम कर आगु निश्चित भाव आम अपडेट देलु जे भाई मानकर 6 year काउंट +6+6 फाइल विषय आज भी जहाँ फाइनेंस अच्छी फाइनेंस खूब शीघ्र आसो बोली आमर आशा और भरोसा मुझे आस माध्यमिक शिक्षक मान क्षेत्र में विगत वर्ष आम जानी आम विभिन्न विभाग विभिन्न सब्जेक्ट विभिन्न अन्य सब जिन को लेकिन विभाग वाइज स्ट्राइक कले ये स्ट्राइक कले आम करवा सी स्ट्राइक कले आम करवा आम छाड़ानी सी अधिका किसी नहीं जाए आम अधिका किसी पाइपर जहाँफल आर वर्ष माध्यमिक शिक्षक संपूर्ण नेतृत्व विहीन बा गोटे दिग एवं दिशा चेंज कला वाला स्ट्राइक किसी कलानी समस्ते निज निज स्ट्राइक कले किसी कुचक्री गोष्ठी से मध्य रही जो मैंने आमर एकता को नष्ट कले केवल निजर स्वार्थ पाई ना आम कौन सी गोटाकार लाभ पाइले जो डिमांड आमर थिला से डिमांड रे आम कौन सी गोटाकार लाभ पाइले ना आमर 6 year फाइल पर्यंत खोला ही पारला ना 42 ରୁ 46 हो पारला ना हिंदी सांस्कृतिक वाला टीम जो टीजीटी मान्यता मिल पारला ना शारीरिक शिक्षा शिक्षक मानक से अधिकार बा बही बा 42 ग्रेड पे बा जहाँ अपग्रेडेशन अच्छी से मिल पारानी केवल आम मानकर भूल पाई एवं आम मानकर जो अच्छी फाट से भितर एवं समस्ते एक हबार जो मनोवृत्ति नहीं आम मध्य से जिनस ना आम आम नेतृत्व पुण्य को जाहिर करने को चाहूँ आम समस्ते जड़े जड़े दृढ़ नेतृत्व आम लड़ाई करूँ लड़ाई शिखीचु लड़ाई है दिन बेले पिला पहुँचले बुलिले संध्या बेलू कई ना एमती परिस्थिति है सरकार आमको दिने डाकिला नहीं आलोचना करने आम निज आड़ जा समस्त आम आलोचना कले तेणु हिंदी संस्कृति स्ट्राइक है शारीरिक शिक्षा शिक्षक मान स्ट्राइक है हिंदी संस्कृति फाइल से पड़ी से मैंने कहले ना आम खाली टीजीटी जो मैंने जो मैंने कौन बीएड कर केवल हेडमास्टर में बाकी जो मैंने हेबानी तेणु से कथा मुझे चेतई जो समस्ते न मिसवा आम के सफलता पाई सेमती बीपीएड सीपीएड एमपीएड हो शारीरिक शिक्षा शिक्षक मैंने भाग भाग होगी अच्छा 6 year नहीं कि 2-3 संघ अच्छी एम स्ट्राइक करेंगे आम मैंने थर स्ट्राइक डाकिलु मिलित मंच किंतु जो देखलु समस्त को आम एकाठी कर पार्लुनि आम आलोचना मध्यम विड्र करूँ तेणु से मिलित मंच आज पर्यंत अच्छी तेणु समस्ते आसतु लड़ाई करवा मिसिवा गोटे बृहत्तर स्वार्थपाई शिक्षक मानकर आम मिसिक लड़ाई कले निश्चिंत सफलता पाइबा जिते दिन पर्यंत आम भाग भाग होगी लड़ाई करुवा से पर्यंत आम सफलतार स्वाद चाखी पारानी आपण मैंने जिते भाग भाग होगी लड़ाई करेंगे सरकार जिते भल सरकार चाहूँचे आम भितर डिफरेन्स गोटे क्रिएट हो क्रिएट से कले सब्जेक्ट वाइज नहीं कि तेणु ये जिनसटा को नेतृत्व माने बुझा दरकार किंतु आमर किसी नेतृत्व मु भावुची जो मैंने अनभिज्ञ किसी व्यक्ति द्वारा परिचालित हो गले जहाँफल विभिन्न प्रकार स्ट्राइक है एवं समस्ते जार फल आखि सामने आम पाइले तेणु निवेदन रहा जे सबू शिक्षक जो मैंने अच्छा सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी समस्ते एकाठी हबार समय उपनीत होती आपण मैंने थोड़ा भावतु एकाठी लड़वा ठीक ना अलग अलग लड़वा ठीक ना आम सब्जेक्ट पे आम लड़वा ठीक ना समस्त लड़वा ठीक समस्त किसी दिन तले 2 दिन तले ओडिशा आदर्श विद्यालय तार समस्त संगठन को लेकिन
ଆସିଥିଲା ଏବଂ 13 ଗୋଟି ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ଭଲ ମେସେଜଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ତଳ କର୍ମଚାରୀଠୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆମେ ପାଇବା, ଯଦି ଲଢ଼େଇ ନ କରିବା ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଲଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକାଠି ନହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟାରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବାନି। ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେତେ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ବି ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରଭି ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜୋନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ସରକାର ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇକି ଆଉ କାହା ପାଦ ତଳେ ନ ପଡ଼ୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 5,000 ଦେବେ କହିବେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ ସୁରଭି କରନ୍ତୁ, 2,000 ଦେବେ କହିବେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କରନ୍ତୁ, 20,000 ଦେବେ କହିବେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କରନ୍ତୁ, କି 5,000 ଦେବେ ଆପଣ କହିବେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ ଖେଳ କରନ୍ତୁ, 40ଟା ସ୍କୁଲ ଆସି ଖେଳିବେ। କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରଭିରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଗତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ମାନେ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଦିହାର 13 ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ସରକାର, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପିଲାଟେ ନିଜର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯାଉଛି, ସେହି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଦାନ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଟେ ହଇରାଣ ହେବନି ବା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟାଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଉ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଆମର ଯେ ସାଇନ୍ସର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ କାମ ଚାଲୁ। କିମ୍ବା ମୋ ଖେଳନା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଲା ସେମିତି ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲର ବାତାବରଣ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଆସୁଛି କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ବୁଝାମଣାର କାମ ହେଉଛି, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଲାଳସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଣାଯାଉଛି। ବରଂ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଠିକ୍ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯିଏ ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କଲେ ଭାବୁଛି ସୁବିଧା ହେବ, କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ନେଉଥିଲେ ଏବେ ଆଜି ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଏକତ୍ରିତ ନହେଲେ କେବେ ସଫଳତା ମିଳିବନି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଜରେ ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ହେବ, କେବେ ବି ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଠିକ୍ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଠିକ୍, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ সেই ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଠୁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ବା ଆମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଏକାଠି ହେଇ ଲଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସମୟ, ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଏକାଠି ନ ହେବା ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିବା।
ଏବଂ ତାର ଫଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇବା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ମୁଁ ପାଇଯିବି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଆମେ କରିକି ଆମେ ପାଇଯିବୁ, ସିଏ ବି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକାଠି ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବାନି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିଓ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ଜିଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ, ଏବେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଅଛି, ଫାଇଲ୍ ମୁଁ କାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୁଝିକି କହିବି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ୟାଡର କଥା ବି କହୁଛି, ତ ସେମାନେ MA ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ MA ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ମିଶନ୍ତୁ, ମିଶିଲେ ଯାଇକି ଲଢ଼େଇ କରି ଠିକ୍ ହେବ। ଏବଂ 6 ଇୟର କାଉଣ୍ଟ କଥା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜିଓ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଫାଇଲ୍ ପୁଟ୍ ଅପ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆମ କାମ ହେବ। ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାମ ସରିବ, ତାପରେ ଜିଓ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଆମର ହେବ। ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହାଇକ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଦରକାର। ଏମ୍ପେଡ୍, ବିପେଡ୍, ସିପେଡ୍, ଡିପେଡ୍ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିକରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଭକ୍ତିକରଣରେ ରହିଲେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ସମସ୍ତ ଦାବି ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ପାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।